آج ہم آپ کی ملاقات ڈاکٹر شہزادہ سلیم سے کرانے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر شہزادہ سلیم کو لکھنے اور پڑھنے کا بے حد شوق ہے۔ آپ نے 6 الگ الگ موضوعات پر پی جی کیے ہیں۔ اس کے علاوہ ایم فل اور پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی آپ نے سوشالوجی میں حاصل کی ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ آپ نے 8 الگ الگ موضوعات پر ڈپلومہ اور سرٹیفکیٹ کورسز بھی کیے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ 4 کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔ بیک وقت آپ فکشن بھی لکھتے ہیں، شاعری بھی کرتے ہیں اور جو سماج میں مختلف موضوعات پنپتے ہیں ان پر بھی لکھتے ہیں۔ اور خاص یہ کہ آپ سوشل ویلفیئر کی آئی سی ڈی ایس ونگ میں اس وقت بطور سینئر سپروائزر بھی اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ خیر وقت میں آپ کا ابتدائی تعلیم و تربیت آپ کی کہاں ہوئی اور پڑھنے لکھنے کی طرف اتنا شوق و ذوق کہاں سے آیا؟ جی آپ کا بہت بہت شکریہ مدعو کرنے کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سوائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف ہے کہ 2 انسانوں کو کبھی ان کی پیاس کبھی نہیں مٹتی، بجھتی ہے۔ ہاں، ایک تو حریص مال جس کو مال کی طلب ہو، اور حریص علم۔ تو ان 2 اس حدیث شریف پہ عمل کر پیرا ہو کے میں نے سوچا کہ حریص علم جو ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ زیادہ بہترین چیز ہے۔ تو اس علم کی جستجو بچپن سے ہی پیدا ہوئی۔ تو ابتدا میری اپنی ایک لوکل اسکول شائننگ اسٹار ہائی اسکول جس لوکلٹی میں رہتا ہوں، ایک ان دنوں نیا کھلا ہوا چھوٹا موٹا انگلش میڈیم تھا۔ اس کے بعد ہائر سیکنڈری جواہر نگر جو ان دنوں اولڈ ہاسپٹل کے نام سے مشہور تھا۔ تو پھر ایس پی کالج کا رخ ہوا۔ حالانکہ ایس پی کالج ختم ہونے کے بعد 1 سال مجھے پڑھانے کا تھوڑا شوق تھا، تو ایک پرائیویٹ اسکول میں بحیثیت استاد میں ان دنوں گریجویشن کر کے ہی جو ہے نا اپوائنٹ ہوا۔ لیکن تعلیم کی جستجو مجھے یونیورسٹی بھی لے گئی، تو چھوٹے موٹے جاب کو خیر آباد کر کے میں یونیورسٹی میں گیا۔ حالانکہ میرا بی ایس سی میں سائنس سبجیکٹ تھا، لیکن مجھے شوق تھا کچھ خود کو ایکسپریس کرنے کا اور سوسائٹی کے لیے کچھ کنٹریبیوٹ کرنے کا۔ ایس پی کالج کی لیبارٹری میں ایک بار بیٹھ کر میں ان کیمیکلز کو دیکھ رہا تھا جو مجھے بڑی بے جان چیزیں نظر آ رہی تھی، سوری ٹو سے۔ تو مجھے لگا کہ میں ان سے بھی اور میں نے سوچا لیبارٹری سے بڑی بھی باہر نکل کے، تو اسی لیے بی ایس سی کے بعد شاید کشمیر کا میں 1 یا 2 طالب علم ایسے رہے ہیں میری نظر میں جس نے 1 سال میں دوسری گریجویشن کی 4 سبجیکٹس ایڈیشنل کر کے۔ اچھا جی، الحمدللہ اعزاز ہے۔ اس میں آپ نے سوشالوجی کو لیا؟ جی، اس میں اس زمانے میں کہتے تھے اگر آپ کو انگلش لٹریچر پڑھنا تھا، اصل میں مجھے لٹریچر کی طرح زیادہ رجحان تھی، تو آپ کو ایک سبجیکٹ ایڈیشنل کرنا پڑے گا۔ کچھ لوگ برج کورس دیکھیے وہ دوسری چیز تھی، وہ تھی جنہوں نے گریجویشن کے 2 ہی سال دیے تھے، وہ 3 سال برج کورس کرتے تھے، لیکن اس کو ایڈیشنل کہتے جو میں نے کیا۔ میں اصل میں اظہار کی اور زیادہ جانا تھا۔ مجھے لگا سوشل سائنس میں بھی اظہار کا کافی مواقع جو ہے شامل ہے۔ اچھا، چونکہ پھر آپ نے بعد میں 6 الگ الگ موضوعات پر پی جی کیا ہے، تو یہاں 1-2 سبجیکٹس پر اگر کرتے ہیں تو انسان اگتا جاتا ہے، تو 6 میں پھر متواتر کرنا یہ کیسے ممکن ہو پایا، اور یہ تجسس کس طرح پھر بڑھا کہ نہیں 1 سبجیکٹ میں نہیں، 2 میں نہیں، 3 میں نہیں، 6 میں کرنا ہے؟ دیکھیے اصل میں کیا ہے، علم جو ہے ایک سمندر کی طرح ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ جب آپ کسی سبجیکٹ میں کرتے ہیں نا پی جی، میں اس پروگرام کے ساتھ سے باقی سے بھی بات کر رہا ہوں اس وقت، ہمارے جو نوجوان ہیں، جب آپ کسی ایک سبجیکٹ میں پی جی کرتے ہیں، اگر آپ سپوز سوشالوجی میں جیسے میں نے کیا پی جی، تو میں نے سماج کو پڑھا۔ سماج میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو مس دکھائی دیتی ہے، جیسے آپ کا ذہن سماج میں کیسے بنتا ہے، اس کے لیے سائیکالوجی کی ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل، جب آپ کو جستجو ہو تو آپ کہیں گے کہ اس کے ساتھ کوئی چیز مسنگ ہے۔ حالانکہ ایز اے سبجیکٹ سوشالوجی فل فلیجڈ ہے، ہر سبجیکٹ اپنی جگہ بالکل فل فلیجڈ ہے، لیکن اگر آپ کو زیادہ اور گہرائی میں جانے کا شوق ہے تو آپ کے اس کے ساتھ انٹر کنیکشن پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جب ایک دوسرے کو کھینچتی ہیں، جیسے ہم بولتے ہیں نا منی بگیٹس منی، پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے، مجھے لگتا ہے علم کو کھینچتا ہے۔ ٹھیک، تو اب مگر وہ اسی کو کھینچتا ہے جس کو جستجو۔ ہاں ایگزیکٹلی، وہ علامہ کا ایک بڑا اچھا شعر ہے، یہ پیام دی گئی ہے مجھے صبح گائی کہ خودی کے عارفوں کا ہے مقام شہنشاہی، تیری آبرو اسی میں، تیری جستجو اسی میں، جب رہی خودی تو شاہی، جو نہ رہی تو روئی سے آئے۔ جب خودی میں انسان ڈوب جاتا ہے کہ مجھے وہ چیز کرنی چاہیے، یہ چیز کرنی، بس تو اگر آپ کی جستجو رہی، میں اصل میں یہی بول رہا ہوں، بالکل، تو آپ جانیں کہ آپ کو بہت اونچا لے جا سکتا ہے۔ اگر آپ نے تعلیم جو ہے محض برائے معاش پڑھا،
रोजगार के लिए, तो आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई तो आप काम कर सकते हैं, मैं नहीं उसके खिलाफ हूँ। मगर अगर आपने ऐसा कि मैं जानना चाहता हूँ, मैं आपको ये भी बताऊं कि जब मैं यूनिवर्सिटी में किताबें खंगालने जाता था, कभी पर्शियन का शौक हुआ, हिंदी में मैंने डिप्लोमा किया है तो हिंदी का शौक हुआ, तो मुझे वो लोग बोलते थे क्योंकि यहाँ से मेरी अपॉइंटमेंट भी हुई थी, कुछ डिग्रीज पार्ट टाइम भी मैंने की, कुछ तो रेगुलर भी की, तो मुझे बोलते थे कि आपको, कुछ लोग पूछते हैं आपको इससे प्रमोशन होने वाली है, मैंने कहा वो ऐसे भी हो जाएगी, मेरा शौक है, मैं अरबिक पर्शियन को आजकल मेरा थोड़ा मशगला, मैं अरबिक लिटरेचर पे थोड़ा काम कर रहा हूँ, तो लिखने में भी मुझे फिर बहुत आसानी होती है जब ये कंट्रीब्यूट करो, आपकी नजर रहती है जब आप लिखेंगे एज एन ऑथर। लिखने के लिए पढ़ना जरूरी है, बिल्कुल, मुख्तलिफ उलूम का आप करिए, ये इस्तिफादा करिए, फिर आप लिख सकते हैं। अच्छा ये बताइए कि कौन कौन से वो सब्जेक्ट हैं जिसमें आपने पीजी किया है और पीएचडी आपने सोशियोलॉजी में किया? असल में ये है कि जैसे मैंने बोला, साइकोलॉजी जो है, नफ्सियात जो है, मेरी सोशियोलॉजी के बाद जो ऑब्सेशन रही है, साइकोलॉजी, मेरी दिलचस्पी का जो मरकज रहा है वो साइकोलॉजी रहा है। बहुत हद तक हमें मदद करता है खुद को समझने के लिए ना। तो उसके बाद साइकोलॉजी के बाद मैंने एजुकेशन में भी पीजी किया, तो एजुकेशन के बाद मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि मेरा ताल्लुक जो है पब्लिक सर्विसेज से भी है, जैसे आपने बोला आगाज में गवर्नमेंट सर्विसेज से भी है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को मैंने जो अपनाया। उसके बाद जो है मेरा इकोनॉमिक्स में भी मैंने पीजी किया, फूड डाइटिक्स एंड फूड न्यूट्रिशन, क्योंकि जिस डिपार्टमेंट में मैं काम करता हूँ बच्चों की न्यूट्रिशन में इस पर काफी, तो मैंने कभी देखा कि आजकल डाइटिक्स हालांकि सोशल साइंस से अलग है, ये एक साइंस डिग्री है, ये कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन का जिंदगी के साथ बहुत ताल्लुक है, तो इसमें भी मैंने पीजी किया। पीजी डिप्लोमा जर्नलिज्म मैस कम्युनिकेशन में किया, उर्दू में मैंने पीजी किया है, तो सर्टिफिकेट्स एंड डिप्लोमा मैंने हिंदी में किया है, सर्टिफिकेट और डिप्लोमा भी, और दोनों कश्मीर यूनिवर्सिटी में काफी नया प्रोग्राम हुआ था पीजी सर्टिफिकेट, वो भी मैंने किया। इसके साथ साथ बीएड, चूंकि एजुकेशन के साथ एमए एजुकेशन के साथ बीएड की डिग्री भी हासिल की, और एमफिल जो है एमफिल के बाद ही मैं पीएचडी के लिए गया। इसके साथ साथ इंग्लिश लिटरेचर जो है उसमें भी मैंने पीजी किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह चूंकि मेरी असल में बचपन से दिलचस्पी रही है लिटरेचर की ओर, तो इंग्लिश लिटरेचर को समझने के बाद मुझे कश्मीरी और उर्दू लैंग्वेज को समझने का बहुत मौका मिला, क्योंकि हर ज़बान वसी है, खुद कफील है, तो उससे मुझे पता चला कि हमारी कश्मीरी ज़बान में भी कितने ऐसी चीज़ें हैं जो बाकी ज़बानों से कभी लगता है बहुत वसी है। अच्छा, मुख्तलिफ मौज़ूआत को समझना, मुख्तलिफ ज़बानों को पढ़ना, क्लैश तो नहीं हुआ? वो तो सही है, मैं आपको बताना चाहूँगा, एक बार ऐसा भी हुआ कि जब मैं एडिशनल सब्जेक्ट्स पढ़ रहा था साइंस के बाद, तो एक ही दिन में 10 से 1 तक एसपी कॉलेज का मेरा सेकंड ईयर की हिस्ट्री का एग्जाम था, और एक के बाद अमृतसर कॉलेज में थर्ड ईयर का लिटरेचर जो है उसका मुझे एग्जाम था। तो मैंने यहाँ हाफ टाइम में पेपर देकर जल्दी से कुछ ऑटो शॉटो लेकर मैं दूसरी कॉलेज में पहुंचा। और कभी ऐसा भी हुआ, तो जैसे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से मैंने कुछ डिग्रीज की है, वहां पर एक ही दिन में 2 पेपर थे। फिर ऐसा हुआ, ऐसी तड़प रही कि मैं इस साल ये पेपर करूं तो दूसरे सेमेस्टर में वो पेपर करूं, हालांकि तैयार तो मैं दोनों के लिए हो गया था, लेकिन क्योंकि क्लैश की वजह से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उम्र पढ़ते इंसान को अगर लग भी जाती है, लेकिन काफी टाइम मिलता है इंसान को पढ़ाई के लिए, अगर उसकी दिलचस्पी का मरकज पढ़ाई इल्म हो। क्लैश तो हुआ है, लेकिन उस क्लैश को भी ओवरकम करना पड़ा टैक्टफुली, तो फिर उसके बाद वो चीजें इंशाल्लाह सॉल्व होगी। एक जमाना ये भी आया था कि मैं अपनी सर्विसेज को भी खैराबाद कहूँ, और डिग्रीज की तो सिर्फ एक कागजी डिग्री नहीं बल्कि उलूम को पढ़ने की कोशिश करूँ कि टाइम नहीं ज्यादा आता था। हाँ, लाइब्रेरी का रुख करूँ, और कभी अभी भी ये मन में चल रहा है। आपने लिटरेचर भी पढ़ा, इसके बाद आप शायरी भी करते हैं और फिक्शन भी लिखते हैं, और 4 किताबें आपकी मंजर-आम पर आ चुकी है। पहले जानना चाहूँगा कि शायरी के हवाले से आपकी एक शायरी की किताब मेरे हाथ में है, ये अंग्रेजी में है, और उसके बाद जो मुख्तलिफ मौज़ूआत है समाज में, उस पर भी आपने तब आजमाई की। असल में ये कि मैं पहले समाज को ही जो है असल में इस सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। अक्सर मैं इसका भी शुक्रगुजार हूँ कि रेडियो टीवी में जो प्रोग्राम होते थे, हौसला अफजाई होती थी जब मुझे बुलाते थे, शायद कहीं देखा हो, बहुत अच्छे अच्छे लोग रेडियो से वाबस्ता रहे, तो मुझे बुलाते थे, तो एक जहन बन गया कि समाज में जो बुराइयां है, सोशल प्रॉब्लम्स है, सोशल इवल्स है, उनकी न सिर्फ चर्चा बल्कि उनको कैसे जो है खत्म किया जाए, एक तदबीरी तौर कैसे खत्म किया जाए। और यहाँ से मेरा डिपार्टमेंट सोशल वेलफेयर भी था, उन्हें सपोर्ट किया कि हमारे पास स्कीम्स होती है, समाज की ही प्रॉब्लम होती है, शायद अल्लाह का एक करना था रेलेवेंट डिपार्टमेंट
छोटी सी पोजीशन पे काम करता हूँ, लेकिन रेलिवेंट डिपार्टमेंट था, इससे भी काफी फायदा मुझे मिला। तो ड्रग एडिक्शन जैसे चीजें, डोमेस्टिक वायलेंस जैसी चीजें, या करप्शन जैसी वैसी चीजें जो है, निपोटिज्म, फेवरिटिज्म जैसी चीजें, या कभी कभी लेट मैरिज जो हमारे यहाँ होती है, फीमेल इन्फेंटिसाइड, सेक्स डिस्क्रिमिनेशन, ये कुछ चीजें बड़ी हॉट थी, इनको हम डिस्कस करते रहे। तो फिर मैंने कहा कि जब अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ इन पर बात करने की, मैं लिखूं भी उनको। तो जो हाल ही में एक किताब आई, अगर मैं जिंदा होती, ये मेरी उन तजुर्बात पे जो है, ये घरेलू तशद्दुद, हाँ, तशद्दुद जो है खवातीन और मर्द भी और खवातीन भी है। मेजॉरिटी तो औरतों की है, लेकिन मर्द भी इसमें कहीं ना कहीं शामिल है, क्योंकि जब हम जेंडर की बात करते हैं, जो डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार हो रहे हैं, बिल्कुल, कुछ बुजुर्ग भी हो रहे हैं, बिल्कुल बुजुर्ग भी हो रहे हैं, जो मैंने इस किताब में, हालांकि छोटी किताब है, एक डायरी की सूरत में आई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसको बहुत मैं उसका भी शुक्रगुजार, अदबी सर्कल्स में, दायरों में बहुत जो है सराहा गया। वो इसलिए कि इसमें खालिस मेरी तजुर्बात लिखी थी एक नॉवल सूरत में। हाँ, मेरे पास फलानी आया, उसने ऐसा कहा, फिर ऐसा गामड़ की ये तदबीर है, उसकी अपनी ये तदबीर है, फिर कैसे उस घर में सलाह हुआ, या अगर कुछ परेशानी हुई, क्यों हुई, क्या करना चाहिए, कौन से तशद्दुद आज हमारी औरतों पे डाले जा रहे हैं, और मर्दों पे भी क्या मुश्किलात है, उनकी भी क्या मुश्किलात है, इस किताब में आ गई। ये उर्दू में पहली किताब जो मेरी रही है वो अंग्रेजी शायरी की है। हालांकि उर्दू और कश्मीरी में भी लिखता हूँ, किताबें आने, अफसानचा की कश्मीरी किताब आने वाली है, लेकिन अंग्रेजी में, हाँ, डिसेबल्ड डैड। इसमें पोइम्स है एक ऐसे दिल से जो आवाजें आई है, जो रोजमर्रा हमारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, समाजी हो, नफ्सियाती हो, सियासी हो। तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम में एक बच्चा या एक बलोगियत में पहुंचने वाला एक नौजवान, सनी बुलंदी में पहुंचने वाला नौजवान जो है कैसा फील कर रहा है, किस मतलब एनवायरनमेंट में वो खुद को कभी घुटन भी महसूस कर रहा है। कोई भी यूथ जो है किसी भी समाज, किसी भी फिरके से ताल्लुक रखता हो, उसकी वही होती है असल में जो आवाज दिल की, जो उसको वो एक्सप्रेस करना है, वो किताब असल में उसी पे थी। अच्छा, जो फिक्शन की हम बात कर रहे थे, जब आपने शायरी की और अगर मैं जिंदा होती, ये किताब भी तहरीर की, और इसके साथ साथ आप फिक्शन भी लिखते हैं। जी, फिक्शन की और किस तरह है? जी, हमारे यहाँ एक मौका मिला कि एक प्लेटफॉर्म है फिक्शन राइटर्स गिल्ड का। तो मेरे दोस्त मोहम्मद सलीम सादिक कल्चर एकेडमी में काम करते हैं, उन्होंने मुझे मदऊ किया एक बार, बल्कि इब्तिदाई दिन जो थे गिल्ड के 2014 में, जो उसकी संग मील रही गई, छोटा सा कमरा, फिर जमा होते हैं किसी एक खास दिन, हाँ, वीकेंड पे, तो सुना होगा आपने। तो उन्होंने मुझे कॉल किया, कहा हम 4-5, अभी 4-5 मेंबर्स शायद जुड़े थे, कहा कि आपकी काफी जरूरत है क्योंकि आपका एक्सप्रेशन अच्छा है। उन्होंने मेरे साथ एक बार काम किया था। अच्छा, तो मैंने कहा अगर ये बात है तो मैं आ जाता हूँ, मुझे कोई मौका मिलना चाहिए। तो वीकेंड होता है तो हम मिलते हैं, तो मुख्तलिफ कहानियों पर बात करते हैं, जो कहानियां पढ़ी जाती है वहां पर, जो कहानियां जो है वहां पर डिफरेंट यूथ, नए और पुरानी हमारे राइटर्स, क्लासिकल राइटर्स, ख्यालात पे बात, जी, वहां पर जो वो पढ़ते हैं उस पर बात करते हैं। क्योंकि मेरे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह लावा था ही पहले से लिखने कहीं ना कहीं इस चीज को देखकर फट सा गया। कुछ चीजें जो मैंने लिखी थी उसको मैंने वहां लाया, कुछ चीजें सराही भी गई, कुछ चीजों को ठीक भी किया गया, कुछ चीजों को कहा कि नहीं आप इनको बिल्कुल जो है अवॉइड करिए, ये लिखाई में अक्सर ऐसा होता है, ये जो आपकी अच्छी लिखाई है, गलत चीजें उसमें गलत इन द सेंस की वो लिखाई जो छापने की काबिल नहीं है, दूसरे को सुनाने की काबिल नहीं है, क्योंकि वो ट्रैश को भी दूर करना चाहिए। तो इससे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ कहानियां वहां पढ़ी, तो वो उस पर बात भी हुई। कुछ एक पिछली बार एक कहानी मेरी थी काराकुल कैप्स, जो हमारी कैप्स होती है, उस पर भी चर्चा हुई। तो मुझे लगा कि इम्प्रूवमेंट बहुत हद तक हुई। तो अब इस लायक है मेरी एक अंग्रेजी किताब डार्कनेस एट नून, बुक ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, मैंने छापने के लिए दी है, इंशाल्लाह जल्दी आएगी छपकर। उसमें वो कहानियां हैं जो मैंने वहां पढ़ी है, कुछ शायद नहीं पढ़ी, लेकिन कुछ बहुत सारी पढ़ी भी है वहां पर। वो आप उस पर बहुत सारे लोगों ने जो है बात की। क्या फिक्शन आप उर्दू में लिखते हैं खालिस या अंग्रेजी में? तीनों जबान में, इंग्लिश में, उर्दू में और कश्मीरी में। लेकिन जो ये डार्कनेस एट नून है,
یہ جو کلیکشن ہے انگلش میں، تو اردو اور کشمیری میں بھی، کشمیری میں میرا افسان کیونکہ مائکرو فکشن کا زمانہ ہے، زون لج درس وہ بھی انشاءاللہ آنے والا ہے۔ اچھا، تو کہانیاں اس میں ہے، کیونکہ آپ بیک وقت 4 زبان میں لکھتے ہیں، اردو، انگریزی، ہندی اور کشمیری میں، تو جب آپ لکھتے ہیں فکشن یا شاعری کرتے ہیں، استاد کی ضرورت پڑتی ہے، کیا کوئی استاد ہے ڈاکٹر شہزادہ سلیم کا؟ جی اگر شاعری کی بات کریں تو شاعری میں جب کالج میں پڑھتا تھا، میری ملاقات اللہ تعالیٰ مغفرت کرے حکیم منظور صاحب سے ہوئی۔ انہوں نے مجھے کچھ اپنی شاعری میں کے حوالے سے بہت نصیحتیں کی، جب میں نے ان کو اپنی شاعری دکھائی تو میری قسمت تھی شاید کہ اس وقت وہاں جگن ناتھ آزاد صاحب بھی تشریف لائے، جو اقبالیات کے بڑے عالم جانے جاتے ہیں اور جن کی بہت وسیع نظر ہے۔ تو حکیم صاحب نے ان کو کہا، آپ کو پتہ ہے جگن صاحب، آپ کو آزاد صاحب پتہ ہے اس بچے نے کیا لکھا ہے؟ اس نے کالج میں پڑھا تھا۔ تو انہوں نے کہا مجھے بھی سنائی۔ جب انہیں سنائی، میری کچھ ان کو نظمیں سنائی، تو انہوں نے کہا کھڑے ہو جاؤ۔ میں سوچا شاعری بولیں گے، آپ کو شاعری نہیں کرنی جب آپ نے وقت ضائع کیا۔ تو انہوں نے میرے گلے پہ بوسہ کیا، تو اور میرے لیے ڈائری میں کچھ چیزیں لکھی، میرے ہاتھ میں ڈائری ہوا کرتی تھی اکثر۔ تو الحمدللہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جو لکھ رہے ہیں آپ صحیح لکھ رہے ہیں، تو تھوڑی بہت نصیحتیں انہوں نے بھی کی، بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور گنجائش بھی ہے۔ ہاں گنجائش ہے، تب سے وہ سلسلہ جاری رہا۔ تو میں مانتا ہوں کہ میرے ابتدائی استاد وہی تو حضرات ہے۔ اب فکشن ہے، فکشن میں تو باتیں ہوتی رہتی ہے، وہاں سب لوگ ہیں جو اس کو کریکٹ کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں کا اس میں ہاتھ ہے جو کر رہے ہیں۔ تو جو میرے باقی جو سوشل سائنس باقی وغیرہ ہے، اس میں بھی ہمارے کافی استاد یونیورسٹی سے رہے ہیں، تو لٹریچر کے ساتھ ساتھ تو ان کی باتیں اکثر کلیکٹ ہو جاتی ہے تو کرتا ہوں۔ لیکن شاعری کے حوالے سے میں کریڈٹ دینا چاہوں گا جگن ناتھ آزاد صاحب کو، حکیم منظور صاحب کو، جنہوں نے میری کافی حد تک جو ہے اسلامی کلام میں کی۔ اچھا، چونکہ آپ نے اتنی ڈگریاں بھی حاصل کی، اتنے علوم بھی پڑھے ہیں، کیا مطمئن ہیں کہ اور آگے جانا ہے لکھنے پڑھنے کے بعد؟ آپ یقین نہیں کریں گے سر، مجھے لگتا ہے میں نے ابھی کچھ پڑھا ہی نہیں ہے، تو مجھے لگ رہا ہے کہ بس کچھ ایسے ایک پہلی کلاس میں ایک بچہ ہے، خود کو تصور کر رہا، اگر آپ یقین کریں گے۔ پڑھانے، لکھنے اور پڑھنے کے بعد ڈاکٹر شہزادہ سلیم صاحب کی مشغولیات کیا ہے؟ نیچر میں بیٹھنے کا، نیچر کو دیکھنے کا، نیچر میں وقت سپینڈ کرنے کا۔ ہمارے خوش قسمتی کہ ہم کشمیر کے اس دنیا کی اس جنت کے خطے میں پیدا ہوئے ہیں۔ جب مجھے ٹائم ملتا ہوں، گھر سے تھوڑا دور جاتا ہوں کسی ایسی جگہ پر جہاں پر نیچر ان اٹس فل بلوم ہو، اور وہاں ٹائم سپینڈ کرنا جو ہے مجھے اچھا لگتا ہے۔ اور تھوڑا میوزک، ہلکا پھلکا میوزک، صوفی میوزک سننے کی مجھے خواہش ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ یہ رہا ہے میرا بچپن سے، تھوڑا سودنگ بھی ہوتا ہے اور اچھا بھی لگتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی کوشش گارڈننگ کی بھی کرتا ہوں، چھوٹا موٹا گارڈن گھر میں بنایا، تو اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ ہوتا ہے۔ باقی پڑھائی لکھائی کے ساتھ ہی ہوتا ہے، اور آفس کا کام جو ہوتا ہے وہ دن میں ہوتا ہی ہے، شام کو باقی پڑھائی لکھائی، اور جب بھی کبھی موقع ملے چھٹی کا دن واقعی سیر کرنے جاتا ہوں، نیچر میں بیٹھتا ہوں۔ اچھا، آخر پر جانا چاہوں گا کہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو فزیکلی کوئی کتاب پڑھتا نہیں، اگر پڑھتا بھی بہت کم ان کی تعداد ہے بچوں کی، تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اتنے سبجیکٹس میں آپ نے ماسٹرز کیا ہے، اتنے ڈپلوما کورس کیے، تو تبھی یہ ہے جب آپ نے پڑھا ہے، فزیکلی کتاب کو ہاتھ میں لیا ہے۔ فکشن آپ تبھی لکھتے ہیں جب آپ نے فکشن رائٹرز کو پڑھا ہے۔ جی جی، بہت ضروری ہے پڑھنا، نہ صرف پڑھائی اور کوئی جاب کرنے کے لیے، بلکہ اپنی پرسنالٹی کو نکھارنے کے لیے۔ اور اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم ہمارے پاس ایک کتاب کی صورت میں بھی ہے، تو اسے یہ ہوتا ہے کہ ثابت کہ اللہ نے بھی پڑھنے کا حکم دیا ہے، تو باقی مذہب نے بھی علوم کا جو ہے مطالعہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ انسان کو یہ بتاتی ہے کہ کتاب کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہاں آپ آن لائن بھی پڑھیے، نیٹ پہ پڑھیے، جو PDF ای بکس کا زمانہ ہے وہ بھی پڑھیے، لیکن پڑھیے تو کچھ، لیکن ہاں جو سکون آپ کو کتاب پڑھنے سے ملے گا، جو چیزیں آپ کو یاد رہے گی ایک فزیکلی ایک کتاب پڑھنے سے، وہ شاید آن لائن میں محسوس نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال ڈاکٹر شہزادہ سلیم صاحب، آپ نے YouTube باہر سے بات کی اور ہمیں اپنا وقت دیا، آپ کا بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا بھی، وہ تو کرنے کے لیے بڑی خوشی ہوئی آپ کے ساتھ بات کرنے۔